السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان۔ ناظرین، پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم کے مالکان کی جانب سے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم میں جو کرپشن اور فراڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات جو بڑھتے جا رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں فیصل آباد ماڈل سٹی 2 کی۔ تو یہاں پر بھی جو خریدار تھے، انہوں نے جب اپنے پلاٹ یہاں پر خریدے، کچھ لوگوں نے اپنی جو ساری جمع پونجی تھی وہ یہاں پر لگا دی، لیکن اس کے بعد جو انتظامیہ کی طرف سے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے مزید فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ متاثرین بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کس فارم پر اپلائی کیا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ان کو کیا رسپانس آیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ ناظم لطیف صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمیں تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں اس معاملے میں کہ یہ کب پراپرٹی آپ نے لی اور کب اس کا فائنلائز ہونا تھا، جو بھی تفصیل ہے اس کی۔ یہ پروجیکٹ تقریباً 2019 میں لانچ ہوا، تقریباً 2019 میں، اور اس کو مکمل ہونا تھا 30 جون 2022 تک۔ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی، لوگوں نے کیونکہ ان کا پہلا فیز بہت اچھا تھا انہوں نے، لیکن بعد میں مدری ڈیولپرز، حسنین ڈیولپرز اور رفیع ڈیولپرز نے ایک جوائنٹ وینچر کیا اور ایک نیا پروجیکٹ انہوں نے ایگزیکٹو بلاک کے نام سے دیا، ماڈل سٹی 2 ایگزیکٹو بلاک کے نام سے شروع کیا، جس کو 2022 تک انہوں نے مکمل کرنا تھا۔ پروجیکٹ جون 2022 میں تقریباً کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن جون 2022 تک کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور نئے نوٹس بھی کیا ساتھ، اور لوگوں کا یہ ہم پروجیکٹ اب 23 نومبر سے شروع کر رہے ہیں، نومبر 2023 سے تقریباً ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جمع پونجی لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس تک پہلے ہی کچھ 8 سال کا ٹائم ویسٹ کر دیا، لوگوں کا انویسٹمنٹ ضائع ہوگی لوگوں کی، جنہوں نے اپنے گھر بنانے تھے نہیں بنا سکے۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، یہ کیونکہ تینوں ڈیولپر تھے، مدری ڈیولپرز، الحسنین ڈیولپرز اور رفیع ڈیولپرز، انہوں نے آپس میں کیا ان کا تنازع تھا ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا، کہ انہوں نے کہا جی ہم اب تو رفیع ڈیولپرز اس کو ڈیولپ کرے گا، اور رفیع ڈیولپرز والوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ پر مرلہ کے نام سے اور لوگ چارجز دیں۔ اس کے لیے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، انہوں نے فون کال پہ لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کے پلاٹ کینسل کر دیں گے، ہم ری لوکیٹ کر دیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ یہ بھی ڈوب جائے گی۔ وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے اٹھاتے ہیں، دوسرے پروجیکٹ ان کے اسکائی لینڈ کے نام سے شروع ہوا ہے وہاں پہ لگا لیتے ہیں، اور لوگوں کا یہاں پہ برا حال ہے۔ لوگوں کے اوپر جو ہے نہ ہی ڈیولپمنٹ مکمل کی، نہ ہی ان کو رجسٹریاں دی، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس طرح سے اقرار نامے دیتے ہیں، صرف اپنی ایک سمپل فائل کے اوپر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا۔ پوزیشن کا اس معاملے میں بتائیں۔ بالکل ابھی تک کوئی پوزیشن کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، 5 سال تقریباً ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو وہ ایک کہہ لیں جس اسکیم کے بارے میں ہم اس میں جا رہے ہیں، ایشو ہم نے ریز کیا ہوا ہے کہ 1.5 لاکھ سے 1,20,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک وہ ڈیولپمنٹ فنڈز یا چارجز کے نام پہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کتنے مرلے پہ ہوگا یہ پر مرلہ 1.5 لاکھ روپیہ وہ پر مرلہ، یعنی کہ یہ تقریباً اگر نقشے کے مطابق 12,000 مرلہ زمین ہوگی تو یہ بہت خربوں میں بات چلی جائے گی۔ یہ تو لوگوں نے اپنی جو بھی جمع پونجی تھی، جن لوگوں کے پاس جو بھی کوئی زیورات تھے، وہ سارے جمع پونجی یہاں پر لوٹا دی، اس کے بعد اب وہ مزید کیسے کریں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت سارے بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ اپنی اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے پوری سرمایہ کاری کی ہوئی تھی کہ آئندہ مستقبل میں ہم گھر بنائیں گے۔ 5 سال میں وہاں پہ کیونکہ ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو سکا، جو ہوا بھی وہ نامکمل ہے، تو وہ نہ تو اپنا گھر بنا سکتے ہیں، بلکہ جمع پونجی ساری انہوں نے اس میں لگا دی ہے۔ اب انفلیشن دیکھ لیں آپ، روپے کی قیمت کے حوالے سے دیکھ لیں تو اب گھر بنانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اب آپ ان سے 1.5 لاکھ کے نام پہ اور چارج کریں گے تو وہ لوگ کیسے گھر اپنا بنا سکیں گے؟ ان کو تو اس مزید ان کو پروفٹ دینا چاہیے کہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے ہم نے اتنے سال استعمال کی ہے، اب ایک پروجیکٹ سے نکالتے ہیں دوسرے پروجیکٹ میں لگا لیتے ہیں۔ سر آپ نے پھر کس فورم پہ اپلائی کیا، کہاں پر اپنی آواز اٹھائی، کیا رسپانس ہے؟ اس پہ بیسکلی تو اوورسیز پاکستانی نے انیشیٹو لیا تھا، جو انہوں نے آن لائن کمپلینٹ کی سورس دیا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے کمپلینٹس لانچ کی کافی ساری، پھر ہم نے بھی اسی آن لائن فورم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کمپلینٹس لانچ کی، جو سی ایم پورٹل تھی اس حوالے سے، کچھ لوگوں کی سٹیزن پورٹل پہ تھی، اور وہ تمام کمپلینٹس جو تھی وہ مارک کر دی جاتی تھی ایف ڈی اے کو یا پھر پولیس آفیسرز کو۔
हमारे यहाँ पे थाना लालपुर टाउन और थाना सदर में ये केस चलता रहा, लेकिन कोई सुनवाई कहीं कहीं पे हमारी नहीं हुई। अब जो रिसेंटली हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो डीसी फैसलाबाद साहब के पास है। उसमें हमारी डेटा फेयरिंग फिक्स हो रही है, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक वहाँ से कोई रास्ता देगा। देख हमारा तो कोशिश करना है वहाँ पे, बाकी काम करना तो डीसी साहब ने करना है या इदारों ने करना है। बीइंग अ लॉयर, कानून में ऐसे जो लोग स्कैम करते हैं उस हवाले से कानून हमारा क्या कहता है? क्योंकि आए दिन देखते हैं हम कि फैसलाबाद नहीं, पूरे पंजाब में हाउसिंग स्कीमें लॉन्च होती हैं, लेकिन वो कभी कोई फ्रॉड हो जाता है, कभी करप्शन के नज़र हो जाती है, कभी इसी तरह से लोग रकम बटोर के बैरून मुल्क भाग जाते हैं। तो कानून इसके बारे में क्या है? बेसिकली कानून तो इसमें मौजूद है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका एक एग्रीमेंट के तहत होती है। आप उसको जब मिसट्रस्ट होता है तो उसके ऊपर आप लिटिगेशन पे जाते हैं, आप अपने इदारों को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहा है वो हमारे इदारे ही बेसिकली करवा रहे हैं। तो हम एफडीए के पास जाते हैं, एफडीए हमारी बात नहीं सुनता। अब तो रिसेंटली कोई मामला डीसी साहब के पास है, पेंडिंग है, लेकिन हमने एफडीए को भी अप्रोच किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो एक जनरल एक स्टेटमेंट देते हैं मुश्तरी होशियारबाज की। तो मुश्तरी होशियारबाज 6 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या एफडीए सोया हुआ है? बाकी जो इदारे हैं हमारे सोए हुए हैं। हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, ज़िला कौंसल में भी गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन ताहम हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। सर, ये क्या एफडीए से अप्रूव थी जब आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, या बाद में हुई? अभी तक ये एफडीए से अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट था मदनी डेवलपर्स का, अल हसनैन डेवलपर्स का और रफ़ी डेवलपर्स का। अब ये उनके कहने के मुताबिक ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो रफ़ी डेवलपर्स के पास चला गया है, जिसके पार्टनर्स डिफरेंट हैं। वो कहते हैं बिलाल चीमा उसमें पार्टनर है, हसन चीमा पार्टनर है, या डिफरेंट, और उनकी पार्टनरशिप डीड सामने आएगी तो रिकॉर्ड पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली ऑनर कौन है, पार्टनर कौन है। अभी तो यही वाजे हो रहा, वहाँ सिर्फ बिलाल चीमा साहब डील कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम ही इसको ओन करते हैं, लेकिन ये है कि हमने ये लोगों के ऊपर 1.5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हम नहीं करते, तो हम इसको डेवलप नहीं कर सकते। मतलब इस एक प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, लोगों को डरा धमका के इकट्ठी करते हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट जो इनका स्काई लैंड के नाम से इन्होंने शुरू किया उसमें ले जाते हैं। तो आपका कहना है कि जो दूसरी इन्होंने हाउसिंग स्कीम बनाई हुई है, ये सारा इधर से फंड इकट्ठा करके वहाँ पे इन्वेस्ट। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे लोगों को लूट मार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में, और वहाँ पे भी लोगों को इसी तरह का लॉलीपॉप देते हैं, ये जी एफडीए से अप्रूव्ड है, जबकि ये एफडीए से अप्रूव्ड अभी तक नहीं है। 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो टर्म्स एंड कंडीशन में डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं होंगी, जिसका आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए अभी इन्होंने आपके ऊपर लागू किया है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाद में टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज़ नहीं है कानूनी तौर पर, बाद में आपसे वो डिमांड करते हैं, तो ये किसी सूरत कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब एग्रीमेंट हुए लोगों के साथ 2019-20 या जब भी जिस डेट में ने ख़रीदा, तो उसमें कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये डेवलपमेंट चार्जेस अलग से चार्ज किए जाएंगे। अगर कहीं पे होता है तो वो डेवलपमेंट चार्जेस एग्रीमेंट के ऊपर रिटर्न होता है। फैसलाबाद में तो खैर प्रेसिडेंट्स ही नहीं है ऐसे। फैसलाबाद में होल प्राइस के ऊपर प्लॉट सेल होता है, वो फाइल की सूरत में होता है, और एफडीए भी यही कहता है कि आप जो है ना सेल परचेज़ नहीं कर सकते जब तक एफडीए से अप्रूव ना हो। तो वो सेल परचेज़ तो 5 साल से हो रही है, एफडीए से हो रहा है। ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट चार्जेस, अब लोगों को 5-6 साल बाद आप डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे लूट रहे हैं। आपको तो ये चाहिए कि उनको कोई प्रॉफिट दें, तो उनके वो घर बना सके अपने बच्चों के लिए, अपने रहने के लिए। 5 साल में अगर नहीं बनाया तो उनकी कॉस्ट ही बहुत बढ़ गई है। सेल परचेज हो रही है, इसका मतलब जो डिपार्टमेंटल जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी फिर मतलब होगी, बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व। बिल्कुल, ये किसी हद तक हम कह सकते हैं, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन बादियों नज़र में ऐसा ही लग रहा है कि ये हमारे अदारे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। अगर हमारे प्रॉपर अदारे वर्क कर रहे हो तो हमारे मासूम शहरी जो है ना वो ना लूटें, दर-बदर की ठोकरें ना खाएँ। डीसी साहब के पास आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो कोई इंतज़ामिया को आप पैगाम देना चाहते हैं? इंतज़ामिया को हमने डीसी साहब ने जो एडिशनल साहब हैं वहाँ पे कंप्लेंट सेल के जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी हमारी बात सुनी है, तो माशाल्लाह एक शायद वीक में उनको दोबारा कॉल किया उन्होंने। हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि डीसी फैसलाबाद साहब इसको पर्सनली सुने, इस मामले को हल की तरफ लेके जाएँ, मासूम शहरियों का साथ दें। अदरवाइज़ हमारे पास तो कोई और वे नहीं है। सिविल कोर्ट्स में लोग जाते हैं, सिविल कोर्ट्स भी आपको पता है अदालती निज़ाम हमारा सालों साल लोग बूढ़े हो जाते हैं इंसाफ मिलते-मिलते।
हमें इन इदारों पे एतबार है, हम इसी से रास्ता निकलेगा, हम कोशिश यहीं से करेंगे। अगर डीसी साहब हमारी नहीं सुनते तो फिर हमें आगे जहाँ पे हमारा बस चलेगा, हम सीएम हाउस जाएँ, हम नैब जाएँ, हम एफआईए जाएँ, ये हमारे इदारे, हमने जाना तो यहीं पे है। मतलब काम तो इदारों ने करना जी, बिल्कुल इदारों ने काम करना है। इदारे अगर काम करना शुरू हो जाएँ तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लोग जो माफिया है वो कामयाब हो सके या लूट-मार कर सके। है। सर आप जैसे अब लोग और आपके साथ और बहुत सारे जो मुतासरीन हैं जो इस जद में आ चुके हैं, अब मज़ीद अगर कोई लोग इस तरफ जाए या इन्वेस्ट करना चाहे इन्हीं हाउसिंग स्कीमों में, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, पहले तो आप एफडीए से जो है ना अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लें। एफडीए या किसी इदारे पे आप इस तरह से यकीन ना करें कि वो कोई भी लिख दे कि जी एफडीए से अप्रूव्ड है। आप पहले एफडीए जाएँ, वहाँ से मुझे पता है कि मुश्किल होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी आपको रिकॉर्ड लेना मुश्किल होता है। लेकिन आप पूरी तसल्ली करें, जहाँ पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हों, वहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वहीं पे अपनी रिहाइश बनाएँ। यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड्स में, स्कैम में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट नाज़िम साहब। इनकी बात आपने सुनी कि अगर मज़ीद अगर फ्यूचर में कोई इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो पहले अपना प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग करे, किसी पर अंधा एतबार करके इस तरह ना करे, वरना हमारी तरह वो भी स्कैम की जद में आ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।